अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं चक नंबर 173 मुराद में और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं दो ऐसी शख्सियात से जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं और नंबरदार भी हैं और उनसे मिलते हैं। ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब का जिनका नाम है अब्दुल क़य्यूम साहब और हमारे जो नंबरदार हैं वो हैं मोहम्मद शफ़ीक साहब, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ज़िम्मेदारा के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं और आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं ज़िम्मेदारा का किसी ने भी ख्याल नहीं किया। बेसिकली ज़िम्मेदार रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है हमारी मौशी हालात में भी, और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा जो है डिपेंड करता है 75% पाकिस्तान की मुआशी हालत में, और आज तक किसी ने जो है ना इस पे तवज्जो नहीं दी। और दूसरी यहाँ नादरा का जो है ना वो क़याम नहीं है, नादरा ऑफिस नहीं है, इन लोगों को यहाँ डारावाला से चिश्तिया जाना पड़ता है उस हवाले से, और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल के क़याम के हवाले से कि हॉस्पिटल तो बनाया गया लेकिन उसमें बुनियादी सहूलियात जो है ना वो मौजूद नहीं है, और तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं, साफ़ पानी इनको मुयस्सर है कि नहीं मुयस्सर, और ख़ास तौर पे ये हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उस हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम साहब के साथ, और नंबरदार उनके साथ हैं मोहम्मद शफ़ीक साहब जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो लेंगे हम यहाँ पे आप ज़िम्मेदारा कर रहे हैं, आपकी माशाल्लाह बहुत सारी यहाँ पे ज़िम्मेदारा के हवाले से ज़मीनें हैं, उस हवाले से आप किस मसाइल से दो चार हैं ताकि हम हुकूमत को दिखा सकें 47 से पाकिस्तान बना है, 47 से लेके आज तक ज़िम्मेदारा के हवाले से किसी हुकूमत ने जितनी भी आई हैं तवज्जो सही मायनों में नहीं दी। जी 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 सर, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਤੇ ਬਿਲकुल तवज्जो नहीं दी। लिहाजा जे बल्कि पिछली हुकूमत में कुछ लोग कोई मतलब चीज़ों पे तवज्जो दी उन्होंने, लिहाजा जैसे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ एक जड़ा है ये एक ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एक खर्चा आ डीज़ल मेन एक है। पिछली हुकूमत ने जड़ा डीज़ल ते को तवज्जो दी, रेट घट सी नून लीग की, तो इस हुकूमत ने जी जो सब्सिडी थी उन्होंने सब्सिडी भी इस तरीके से दी थी कि अपना जड़ी खाद ते उन्होंने अपना तकरीबन DAP जड़ी आ वो 2800-2700 रुपए बल्कि 2500 रुपए की बोरी सी, यूरिया जड़ी सी वो 1200 रुपए की बोरी सी। इस हुकूमत दे इस हुकूमत दे दौर दे विच 3 सालां दे विच जड़ी आ, बल्कि मैं खुद जड़ी आ DAP 5500 रुपए की DAP की बोरी लई, ते जड़ी यूरिया है वो 1700 रुपए की यूरिया की बोरी, ते 4000 की तकरीबन नाइट्रोफास। तो जड़ा कि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ जड़ा आ गरीब आदमी आ, छोटे छोटे किलियां मतलब रकबे ते ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ने, छोटे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ने जड़े वो इन्नी महंगाई को अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा बड़े सारे जितने भी ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ हैं मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए है उन्होंने इो किया है, खास तौर पर सानू जो बीज है वो 2 नंबर मिलता है, जरिया दवा या स्प्रे जी साड़ी फसलों को जोड़ा है ना बहुत हद तक ज़्यादा जोड़ा है ना नुकसान पहुँचाता। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल तुहाडी गल सही है सर। जड़ा बीज आ बीज भी जड़ा ये ते तवज्जो बिल्कुल नहीं दी, ये तो पिछली हुकूमत ने भी नहीं दी अज तक, तो इस हुकूमत ने बिल्कुल ही कोई तवज्जो नहीं दी। ये मतलब वैसे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ अल्लाह ताला ही मेहरबान है ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ते, बाकी गौरमेंट ने किसी गौरमेंट ने भी ये कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन दूसरा फसल के रेट्स तो बड़े अच्छे मिले है। रेट सर ਜਿਹੜੇ रेट ने वो इन्हां दा कोई कमाल नहीं, फसल की कमी, फसल की ना होना, तो मैं कहना कि अगर फसल जी है साड़ी वो 15 तो 20 मन की बजाय साड़ी 30 तो 35 मन हो तो सानू कीमत थोड़ी भी हो सानू ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ खुशहाल हुंदा। तो जड़ा ये फसल जी है साड़ी होनी है 12 मन 15 मन, तो वो रेट सानू 5500 या 5000 मिलता, तो वो साडे लिए कोई नहीं, रेट बहुत थोड़ा। तो असी मैं खुद ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ तकरीबन सन 92 तो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ करदा, तो असी पहले तकरीबन पानी के हालात भी अच्छे सी, उदों असी 35 तो 40 मन तक किले की औसत लई, जबकि रेट उदों हुंदा सी 800 1200 1000 तकरीबन 2000 तो 2000 के दरम्यान च कपास का। तो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ खुशहाल सी, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ की खेत च फसल अच्छी हुंदी सी।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 15 ਮਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂਪਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਤੋਂ 20% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦਰਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਡਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਡਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਏ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਨਾਬ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਨਗਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਇੱਕ 171 ਮਰਾਜ 'ਚ, ਇੱਕ 173 ਮਰਾਜ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ 71 ਮਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ 1-2 ਹੈ ਨੇ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਕੜਵੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ MP MLA ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ।
ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਦਾ। ਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਨਾਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਲੰਗ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ 'ਚ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਬ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਖਿਲਾਫ ਰੇਟ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ, ਡੀਸੀਓ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ, ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ, ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਨੇ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ 2200 ਤੋਂ 2300 ਰੁਪਇਆ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 1800 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਗੰਦਮ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਈ? ਸਰ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਫਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਵੀ ਕਮ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ 50-100 ਮਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 2200 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 1800 ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਲਈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਚੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2400 ਦਾ 300 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪਕਾਣੀ ਰੋਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ 2-4% ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 10-15 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਖਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਫਾਦ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਜਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਇਹਦਾ 1% ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। 1% ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਦਾ ਆ ਉਹ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਪਨ ਦੇ ਉਹਦਾ 1000-1500 ਰੁਪਇਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1800 'ਚ ਗੰਦਮ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1600-1700 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1800 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 2200-2300 'ਚ ਲੈਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। हाँ नाजरीन, ये थे अब्दुल कयूम साहब जो कि यहाँ पे चेयरमैन हैं चक नंबर 173 मुराद के, और हमारे साथ हैं मोहम्मद शफीक साहब जो कि नंबरदार हैं। बड़ी अच्छी ख़ास तौर पे इन्होंने बातें की। ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा के मसाइल तो पहले ही चल रहे थे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ख़ास तौर पे ज़रिए अदवायात का, नहरी पानी का मसला है। 2 नंबर जो हैं वो अदवायात जो है ना इनको प्रोवाइड होती हैं, जिसकी वजह से फसलें जो है ना वो तबाह हो जाती हैं। और इस दफ़ा गंदम की जो औसत है वो भी कम रही है, और गंदम का रेट जो है इस दफ़ा भी 1800 हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर किया, लेकिन सेंटर्स अभी तक टारगेट्स पूरा करने में नाकाम हुए। और उसके बाद ज़िम्मेदारा जो है ना वो भी गंदम अपनी लेके बैठे हैं, क्योंकि रेट्स बढ़ेंगे तो वो कुछ जो है ना महंगे दामों फ़रोख्त करेंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ जो इस चक का मेन मसला है वो है नादरा का, ख़ास तौर पर पूरे डोरावाला में, क्योंकि अराजी सेंटर तो यहाँ पे का क़याम हो गया है, उसने काम भी शुरू कर दिया, जो लोगों की सहूलत के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। और यहाँ पे हॉस्पिटल तो बनाया गया, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जो रिक्वायरमेंट्स थी कि डॉक्टर हजरात की, जो मेडिसन की, वो पूरी नहीं अभी तक की जा सकी। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इसको देखा जाए, और इनका मुतालबा है ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब का, नंबरदार का, कि यहाँ नादरा का सेंटर जो है ना वो कायम किया जाए, क्योंकि यहाँ से ये 25-30 किलोमीटर दूर जो इनको जाना पड़ता है फॉर्म बे बनाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, जो भी मामलात हैं नादरा के मुतल्लक होते हैं वो वहाँ पे ये करते हैं, और इसके लिए पूरा दिन जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, और बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि इस डोरावाला सिटी में यहाँ पे कम अज़ कम जो है ना एक नादरा का दफ्तर का क़याम भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे महंगाई का तनासब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। खान साहब से अपील करता हूँ, और साथ ये नून लीग से बेसिकली चेयरमैन है, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मैं किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है, कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ। और ख़ान साहब से भी अपील है कि लोग आपके बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करें, महंगाई को कम करें, और जो विज़न आप लेके आए थे आप उस पर अमल दरामद करवाएँ, और ख़ुद भी करें। 3रा साल होने को है, 2 साल बाकी हैं, और जितने भी वादे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर हो, और पाकिस्तान की आवाम में खुशहाली भी आए, और पाकिस्तान तरक्की भी करे। कैमरामैन असदुल्ला के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।